श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2024 मसीहा मार्च मासरे मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर विनम्र अनुरोध, जो माने प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल माध्यम आपणकर जन्मित शिशु मानकर नूतन जन्म पत्रिका मध्य तैयारी करा जाए। आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और पिता मातांकर नाम लेखि आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल रो मेल आईडी रे पठाई दियंतु। आपणकर जन्म पत्रिका तैयारी करा जाई पठाई दिया जीव। आहुरी मध्य जेउ मानकर विलंब विवाह हेलानी 30 वर्षरु अधिक बयस होई गलानी विवाह होई पारु नाही, सेमानंकर विवाह, जेउ माने चाकरी करिबा को बहु दिन अपेक्षा करी बयस होई गलानी चाकरी होई पारु नाही, सेमानंकर चाकरी, व्यवसाय रे खेती सौतिबा लोकमानंकर मध्य वैज्ञानिक पद्धति रे प्रतिकार करा जाए। आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लेखि पठांतु। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा मार्च मासरे कर्कट राशि मासिक राशिफल। कर्कट राशि राशि चक्रर चतुर्थ राशि, सौर मंडलर 90 डिग्री ठारू 120 डिग्री मध्य अवस्थित। यही राशि एक बही जाउथिबा जल राशि, सर्वदा आगकु माड़ी चले, पछकु फेरिबार प्रश्न नाही। एही राशि व्यक्ति विशेष सर्वदा निर्भीक हिसाब रे नियम को मानि चली थांती। लक्ष्य पूरण करिबारे एमानंकर सर्वदा आशा थाए। केही केही अन्यर साहाय्य नेई लक्ष्य पूरण करंती। जेते बेले अन्यर साहाय्य नियंती सेते बेले सेमाने निजर सत्ता हराई बसी थांती। निज लक्ष्य पूरण करिबारे बाधा आसिले निजर बल संचय करी भयंकर होई उठंती। 3 गोटी नक्षत्र को नेई कर्कट राशि गठित, यथा पुनर्वसु कर्कट हला प्रथम नक्षत्र पुनर्वसु कर्कट। यही नक्षत्रर अधिपति बृहस्पति होइतिबा स्थले ओ कर्कट राशिर उच्च ग्रह बृहस्पति पुणी देवगण होइचंती। यही पुनर्वसु नक्षत्र मार्जार प्रकृति, बलियान, निजको सर्वदा निजर बल उपस्थापना करी अन्य को साहाय्य करती। एमाने केबे पछ घुंचा दियंते नाही। अन्य माने कुशिक्षा पाई अधगति हेउथिबा स्थले एही नक्षत्र जात व्यक्ति माने सेमानकु सत शिक्षा देई कुपथरु सुपथ को आनिबा को चेष्टा करती। दरकार पड़िले बल प्रयोग करने को मध्य पश्चातपद होती नहीं। कले बले कौशले कार्य हासिल करती। एते गुण थाई मध्य एमानंकर कथा कहबार शक्ति कम थाए, अर्थात जहा कहबा को चेष्टा करती तहिरे पाला गायक परी किछि अलंकार देई कहितांती। एमाने स्पष्टवादी होई पारंती नहीं, अर्थात एमाने गोटिए कथा को परिष्कार भाव रे कहि न पारी जदि केही बाधा देले क्षणकपी हो जाती। गोलिया पानी जेपरी किछि जणा पड़े नाही, एमानको मध्य जानिबा कष्टकर होइताय। एहार परवर्ती नक्षत्र हैला पुष्या नक्षत्र। एही नक्षत्र शनि महाग्रहंकर नक्षत्र ओ छाग वर्ग। 9 गोटी ग्रह 27 गोटी नक्षत्र को भाग करि नैछंती। शनि महाग्रह सेपरी पुष्या नक्षत्र को नैछंती। एहा देवगण ओ छाग वर्गर अटे। छाग वर्ग होइतिबारु एही राशिर व्यक्ति सर्वदा भयालु, जन्मरु थंडा, काश
କଫ, ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରି ବହୁ ରୋଗରେ ବାରମ୍ବାର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସର୍ବଦା ପରିହାସ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହା ଦାନବଗଣ ଓ ମାର୍ଜାର ବର୍ଗ। ଏମାନେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେପରି କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତଥାପି ଅଧିକ ଜାଣିବା ସକାଶେ ଏମାନେ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦେବମଣ୍ଡଳର କୁମାର ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ନିଜକୁ ବୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବୁଢା କିମ୍ବା ବୁଢୀ ବୋଲି ହେଲିନି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଯୁବକ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥି ସକାଶେ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ପ୍ରାୟତଃ ଉଲଟ ରମ୍ଭା ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ମନଲୋଭା ଶରୀର। ଏମାନଙ୍କର କଟି ଦେଶ ଉନ୍ନତ ଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1, 2, 3, 9। ଶୁଭ ବାର ରବିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରବି ଗ୍ରହ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ବୁଧ ଗ୍ରହ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଓ ମକର ଲଗ୍ନ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4, 5 ଓ 8। ଅଶୁଭ ମାସ ପୌଷ ମାସ। ଅଶୁଭର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ। ଘାତ ବାର ବୁଧବାର। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଘାତ ତିଥି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି। ଘାତ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେହି ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ନବମକୁ ଯିବେ। ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ। ବୁଧ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶିକୁ ଯିବେ। ଏହା ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ଅଶୁଭ। ଶୁକ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଶୁଭ ଦେବେ। ଶନି ଅଷ୍ଟମରେ ଅଶୁଭ। ରାହୁ ନବମରେ ଅଶୁଭ। କେତୁ ତୃତୀୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଦିନରୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେଣି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ସୁଧୁରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମକୁ ଗୋଚରରେ ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଗତ ଦିନର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିଯିବ। ପାଖରେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାର୍ଜିତ ହେବ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏକ ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ ଓ ନାରୀ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଗୃହୋପକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଣିବାକୁ ଦେବ। ନାରୀ ମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆପଣ ପାଲଟି ଯିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇ ଉଠିବ। ସୁବୁଝାମଣା ହେତୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବାତାବରଣଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥାରୁ ଅଣାୟତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବାଧିବ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ସଂଯତ ନ ରଖିଲେ କୌଣସି ନାରୀ ଜନିତ କେସରେ ଆପଣ ଫସିଯିବେ। ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ଶୁକ୍ର ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଲା ବାଣୀ ଗ୍ରହ ଓ ବୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏହି ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ନବମକୁ ଯିବେ। ନିଜେ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ପଦେ କଥାରେ
ଆପଣ ବଦନାମୀ ହୋଇଯିବେ। ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ନାମର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ବି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ପଡ଼ି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିବାରୁ ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବାଟରେ ହିଁ ଚାଲିଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ। ପୁଣି କର୍କଟ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଘାତ ଗ୍ରହ। ଏହା କେବେ ବି ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କ ହୋଇ ନ ରହିଲେ ବିପଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ତମ ତୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ କେବେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିପଦକୁ ବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସପ୍ତମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଅଶୁଭ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଓ ମଙ୍ଗଳର ଅଶୁଭକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦମନ କରିବ। ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର ଦେବ। ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିବସର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଖଣ୍ଡେ କଳା ଭସା ବାଦଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଧା ଦେଇ ଗତି କଲା ପରେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଓ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡିକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଆସେ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଅପସରି ଯିବ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କର୍କଟ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।